వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ఎమిలియా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డ్లో వ్యర్థాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రం ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై. వీణవంక మండలం చెల్లూరులో రైతు వేదిక రైతులకు అంకితం చేసిన మంత్రి ఈటెల రాజేందర్. పంచాయతీ ఎన్నికల విషయంలో రాజ్యాంగం చెప్పిందే చేస్తున్నాం స్పష్టం చేసిన ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్. టీడీపీ ఆకృత్యాలు పరాకాష్ఠకు చేరుతున్నాయి మండిపడ్డ డిప్యూటీ సీఎం కృష్ణదాస్. ఏపీ రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం అమలవడం లేదు. రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అమలవుతోందన్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. డీటెయిల్స్ చూస్తే సికింద్రాబాద్ బోయినపల్లి మార్కెట్ యార్డ్లో వ్యర్థాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై ప్రారంభించారు. గవర్నర్ మాట్లాడుతూ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మన్ కీ బాత్ లో బోయినపల్లి మార్కెట్ గురించి మాట్లాడడం గొప్ప విషయమని కొనియాడారు. గవర్నర్ బంగ్లాలో సగటున ఒక రోజుకు 150 కిలోల వ్యర్థ పదార్థాలు పోగవుతున్నాయని ఆమె తెలియజేశారు. అలాగే దేశంలోని అన్ని మార్కెట్లలో ఇలాంటి వ్యర్థ కూరగాయలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. And when he highlighted this, definitely for Telangana, and the plant is unique of its kind, and it is the largest in the state as well as in the southern states. Altogether only 12 plants are there in the country, and we are very happy that it is installed in this agriculture market, and it's a role model unit because waste is converted into wealth, waste is converted into energy. Once waste is others resource. Here gas is, biogas is produced, electricity is produced, even manure is produced. So it is, the waste is used in three types. And I should congratulate the secretary to the government, the Janardhan Reddy Garu IAS, for supporting and maintaining this unit. And my respects to Director of Marketing, Madam Srimati Lakshmi Bai, and my appreciation to the IICT Director, Dr. Chandrasekhar, and IICT Scientist, Dr. Ganga Agni, and my appreciation to the Abuja Engineering Service. They made a very good presentation to highlight the process of the waste management, and I'm really very happy. Then I have requested them, because this is a bigger unit. How many tons of waste? 10 tons of waste per day. So we asked whether smaller units can be installed so that the waste from smaller areas like villages, households, offices, organizations, so whether it could be used. So I requested to install a small unit in the premises of Raj Bhavan, because already we have Goshala, and as they told, even 150 kg of waste can be converted into energy. So I have requested them to visit Raj Bhavan and to create a small unit, so it may be a role model to other areas, because we are having quarters when it can be used in other areas where the waste management can be made successfully, and biogas and the manure as well as the energy can be used by the locality, their locality itself. So I congratulate the organizers for this, and they are maintaining it very properly. And I thank our Honorable Prime Minister, because the central government is giving aid for such units, and I want this plant to be installed in other markets, other states where huge amount of vegetable waste are thrown away as garbages.
వీణవంక మండలం చెల్లూరులో రైతు వేదికను రైతులకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ అంకితం చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తాను మంత్రిగా ఉన్నా ఉండకపోయినా రైతు ఉద్యమం ఎక్కడ జరిగినా తన మద్దతు ఉంటుందని తెలిపారు. రైతులకు రైతు బంధు పథకం, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్లకు, రియల్ ఎస్టేట్ చేసే భూములకు, వ్యవసాయం చేయని గుట్టలకు, లీజుకిచ్చే భూములకు ఇవ్వద్దని వీణవంక మండలం రైతులు కోరుతున్నారని, రైతుల మాటగా ఈ విషయం సీఎం కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తానని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ పేదవారి కోసమే పనిచేస్తుందని తెలియజేశారు. పనిచేస్తా అని చెప్పినా, మీరు ఎక్కడికి పోయినా మీరు నాజాను కాకుండా మీ ప్రతిష్టను నిలబెడతా అని చెప్పినా దానికి 20 ఏళ్ళు 6 సార్లు ఓట్లేసింది మీరు. అందుకనే నేనే రుణపడి ఉన్నా తప్ప మీరు రుణపడి ఉండేది లేదు. మీ ఆలోచన, మీ జీవిక, మీ చైతన్యం ఎట్లా ఉంటుందో నేను కూడా గట్టినే ఉంటా తప్ప దానికి భిన్నమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉండదని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తున్నా. రాబోయే కాలంలో కూడా ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పదవులు ఉంటాయి పోతాయి, కానీ మానవ సంబంధాలు చాలా ముఖ్యం, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పదవి అయిపోయిన తర్వాత చల్లూరుకు వస్తే అయ్యో మరి ఆంధ్రని వచ్చిందంటే అరే మంచి మాగ ఓడిపోయింది అంటట్టు ఉండద్దని కోరుకుంటున్నాను. నేను నా జీవితానికి రెండే కోరుకుంటున్నాను. ప్రజల సంపూర్ణమైన నిండు ఆశీర్వాదం ఉండాలి, ప్రజల గుండెల్లో ఇంత స్థానం ఉండాలి తప్ప దానికంటే భిన్నంగా ఏం కోరుకోం. నేను చెప్తే ఎప్పుడు మీకు మచ్చ తేను అని, మచ్చ తేను మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకనే రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతాంగానికి రైతుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం ఎల్లవేళ మీకు ఉంటా అని చెప్పి మాట ఇస్తూ ఈ చైతన్య వేదికకి ఆ మొత్తం కమిటీకి మా తిరుపతి గారు కావచ్చు, మా మల్లారెడ్డి కావచ్చు, వారి పాలక మండలి కావచ్చు, ఆ 4 గ్రామాలు మా ఎలుబాక, గంగారం, మామిడాలపల్లి, ఇప్పలపల్లి, చల్లూరు, మా 5 గ్రామాల సర్పంచులు ఉన్నారు, ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు, మా ఎంపీపీ గారు అందరు ఉన్నారు. మీ అందరినీ నేను మాటిస్తున్నా, రైతాంగానికి ఎక్కడ ఇబ్బంది జరిగినా కూడా మనందరూ కూడా అండగా ఉందామని, ఇలా ఈ వ్యవసాయ మండలాన్ని మరింత ముందు తీసుకోవడం కోసం మా శాయశక్తులు మీకు సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి దాంట్లో భాగంగానే మేము వాళ్ళ బాలకృష్ణరావు గారు కూడా చైర్మన్ ఇచ్చినాం ఫస్ట్ టైం. ఇలా ఎప్పుడైనా జమ కూడా పోయేది ఫస్ట్ టైం మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినాం. ఆ గౌరవం మీకు దక్కింది కాబట్టి రాబోయే కాలంలో మీకు ఉంటామని చెప్పి మనం దాన్ని క్షమించే ప్రసక్తి లేదు. ఈ దేశంలో రైతు ఏడవద్దని చెప్పి నిర్ణయించుకుంటున్నాం. ఎక్కడ రైతులు నాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి గొంతెత్తి మాట్లాడినా, సమ్మెలు చేసినా, నేను మంత్రిగా ఉండొచ్చు, ఇంకొక దగ్గర ఉండొచ్చు, రైతులకు మాత్రం సంపూర్ణమైన సపోర్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. కొన్ని మేము మాట్లాడకపోవచ్చు, మాకు కొన్ని నిబంధనలు ఉండొచ్చు, కానీ మాకు ఒక ఆత్మ అంటూ ఉంటుంది. ముందుగా నేను రైతును, ఆ తదుపరి నేను గ్రామాల్లో నివసించే బిడ్డను, ఆ తదుపరి నాకు ఈ అధికారం మా రైతులు ఓట్లేస్తే గెలిచిన అధికారం ఇది. నా రైతులు వేసింది నాకు. ఇవాళ పిడికడ మంది వ్యాపారవేత్తలు ఉండొచ్చు, పిడికడ మంది ఉద్యోగులు ఉండొచ్చు, కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 20 ఏళ్ళుగా నేనెన్నడూ కూడా ఆత్మగౌరవాన్ని వెలగట్టలే. ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి, ప్రజల ఓటుకు ఎప్పుడు వెలగట్టలే. ప్రలోభాలు గురిపెట్టి ఓట్లు అడగలే. తెలంగాణ వచ్చాక టీఆర్ఎస్ పాలనలో ఎక్కువగా నష్టపోయింది యువత, నిరుద్యోగులని 14 ఏళ్ల పాటు వాళ్ల పోరాటాన్ని, త్యాగాన్ని పునాదిగా చేసుకుని వాళ్లు పేర్చిన మెట్ల మీద ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కిన కేసీఆర్ వాళ్లకు తీరని ద్రోహం చేశారని మాజీ ఎమ్మెల్యే, ఏఐసీసీ కార్యదర్శి చెల్ల వంశీధర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఉద్యమంలో కీలక భూమిక అయిన ఉద్యోగ ఉపాధి రంగాన్ని కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అత్యంత నిర్లక్ష్యం చేస్తోందని అన్నారు. ఇస్తా అన్న ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా 2018లో ఇస్తామన్న నిరుద్యోగ భృతి కూడా ఇవ్వలేదని మండిపడ్డారు. యువత కేసీఆర్ కుట్రలను అర్థం చేసుకుని ఆయన ఎత్తులను, మోసాన్ని తిప్పికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. యువకులకు, నిరుద్యోగులకు ప్రథమ శత్రువు కేసీఆర్. దశాబ్దాలకు పైగా పోరాటాలు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకుంటే, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించడం కోసం త్యాగాలు చేసింది యువకులు, నిరుద్యోగులు. కానీ వాళ్ళ భోగాలు అనుభవిస్తున్నది కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత రాష్ట్రంలో నియమించబడినటువంటి ఉద్యోగాల కన్నా తొలగించబడినటువంటి ఉద్యోగాలే ఎక్కువ. వేలాది మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లనే కాదు, మిషన్ భగీరథ, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో 10,000 సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులని
తొలగించి ఈ ప్రభుత్వం ఉద్యోగస్తుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం, నిరుద్యోగుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని చాటి చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ మళ్ళీ రానున్న ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని 50,000 నియామకాల పేరుతోటి, నిరుద్యోగ భృతి పేరుతోటి కేసీఆర్ కుటుంబం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యువకులని, నిరుద్యోగులని మోసం చేయడానికి సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోని యువకులు, నిరుద్యోగులు ఆలోచన చెయ్యాలే. కేసీఆర్ కుట్రలను తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉన్నదని తెలియజేస్తూ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు, యువకుల తరపున రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వివిధ శాఖలలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి దాదాపు 2 లక్షలకు పైగా పోస్టులకు తక్షణమే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, అలానే మీరు గతంలో హామీ ఇచ్చినట్టుగా నమోదైనటువంటి 25 లక్షలకు పైగా నిరుద్యోగులకు గతంలో ఉన్నటువంటి బాకీలు అంటే 2018 నుంచి లెక్క కడితే ఉండేటువంటి బాకీ, నిరుద్యోగ భృతి బాకీ 75,400 రూపాయలు ప్రతి నిరుద్యోగి అకౌంట్లో జమ చేసి, దాని తర్వాత ప్రతి నెల 3,016 రూపాయలు ప్రతి నిరుద్యోగి అకౌంట్లో వేయాలని డిమాండ్ చేయడంతో పాటు రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు రంగంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించాలని, అలానే శ్రమదోపిడీ చేయకుండా కాంట్రాక్ట్, అవుట్సోర్సింగ్, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పేరుతో మీరు ఏదైతే శ్రమదోపిడీ చేస్తుందో దాన్ని అరికట్టి నిరుద్యోగులకు అండగా నిలవాలని, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువకులకు, నిరుద్యోగులకు అండగా మేము ఉంటాము. నిరుద్యోగులకు న్యాయం పంచాయతీ ఎన్నికల విషయంలో రాజ్యాంగం చెప్పిందే తాము చేస్తున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల నిర్వహణపై విశాఖపట్నం జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ఆయన విశాఖ జిల్లాలో 20,118 పోలింగ్ సిబ్బంది విధుల్లో పాల్గొంటున్నారని తెలిపారు. ప్రతి రెవెన్యూ డివిజన్లో శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపట్టామని అన్నారు. ఎన్నికల ఏర్పాట్లు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయన్నారు. పోలింగ్పై అధికారులకు పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తున్నామని అన్నారు. ఓటింగ్ శాతం పెరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించినట్లు తెలిపారు. Also, we have appointed nodal officer for each category. Like MCC nodal officer is joint collector and material management is joint. సాధిస్తే దానివల్ల ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బలపడుతుంది. బలవంతంగా ప్రజల గొంతు నొక్కి మనం ఏకగ్రీవాలు సాధించిన దానివల్ల మనం తిరోగమనం చెందుతాం, కానీ మనం పురోగమనం చెందాం. ఈ విషయాన్ని గుర్తించే ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఏకగ్రీవాలని వెడల దానికి కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నాయి? మామూలు పరిస్థితుల్లో ఇప్పట్లాగా జరిగే ఏకగ్రీవాలు కొన్ని గ్రామాల్లో కొన్ని పరిస్థితుల్లో గ్రామ ప్రజలందరూ ఏకగ్రీవాలు కోరుకుని సాధారణంగా జరిగే ఏకగ్రీవాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎప్పుడూ స్వాగతిస్తుంది. దాని గురించి అభ్యంతరం లేదు. అసాధారణ ప్రయత్నాలతో ఒక ప్రణాళికతో ఏకగ్రీవాలు తీసుకురావటం వాంఛనీయం కాదు. ఇది రాజ్యాంగ సమ్మతం కాదు, చట్టసమ్మతం కాదు, నైతికత కాదు అని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్విధంగా చెప్తోంది. ఇది రాజ్యాంగ ధర్మం. రాజ్యాంగ ధర్మాన్ని పరిపాలించడమే ఎలక్షన్ కమిషన్ విధి. దీనికోసమే దానికి దిశ నిర్దేశం కూడా రాజ్యాంగం ఇచ్చింది. దాన్ని మేము విస్మరించలేము. అంచేత ఈ ప్రజాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసేది మాత్రం దానికి సంబంధించిన సరైన వాతావరణం జిల్లాలో ఏర్పడాలి. శాంతి భద్రతలు ఉండాలి, ప్రజల్లో విశ్వాసం ఉండాలి, ప్రజల్లో వ్యవస్థ పట్ల గౌరవం ఉండాలి. ఇది కల్పించడంలో జిల్లా అధికారులు, కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు పూర్తిగా సఫలీకృతులు అయ్యారు. కాబట్టి ఈ ఎన్నికలు రాజ్యాంగం కోరుకున్న పద్ధతిలో, రాజ్యాంగం కావలసిన రీతిలో సక్రమంగా జరుగుతాయి అని చెప్పే ఒక ఆశాభావాన్ని, సంతోషాన్ని కూడా నేను ఈరోజు వ్యక్తం చేస్తాను. ఇది కాకుండా ఈ ఎన్నికల్లో ఎక్కడైనా సరే భిన్న స్వరాలు ఉంటాయి, చిన్న పొరపాట్లు. ఏపీ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీడీపీ ఆకృత్యాలు పరాకాష్ఠకు చేరుతున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం కృష్ణదాస్ మండిపడ్డారు. టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు తన గ్రామంలోని పంచాయతీ ఎన్నికల్లో దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారని,
కింజారపు అప్పన్న ఎన్నికల కమిషనర్ కు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు అచ్చెన్నాయుడిని అరెస్టు చేశారని చెప్పారు. ఈ అంశాన్ని వైసీపీ ప్రభుత్వంపై బురద జల్లేందుకు టీడీపీ ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగాలన్నదే వైసీపీ పార్టీ ధ్యేయమని, ఎన్నికలంటే వైసీపీ పార్టీకి భయం ఉన్నట్లు టీడీపీ నేతలు మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని చెప్పారు. అచ్చెన్నాయుడు అరెస్టుకు తమ పార్టీకి సంబంధం లేదని డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఆ ఎన్నికలకు ఈరోజు రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంగా మా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు గారి సొంత గ్రామంలో మరి ఇండిపెండెంట్గా ఒక అభ్యర్థి కింజరాపు అప్పన్న అనే వారి కుటుంబం సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి వైఎస్ఆర్ పార్టీ సింపథైజర్గా తను పోటీ చేస్తున్న సందర్భంగా మరి దాన్ని అడ్డుకొని ఆ ఎన్నికలకు జరగకుండా దౌర్జన్యంగా అతనిపై చేసినటువంటి సంఘటన చాలా బాధాకరం. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరగాల్సినటువంటి రాష్ట్రంలో మరి తెలుగుదేశం నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అచ్చెన్నాయుడు గారు, ఇతర తెలుగుదేశం నాయకులు చెప్పిన దానికి భిన్నంగా మరి వాళ్ళు చెప్పే మాట ఒకటి, ఆచరణలో వేరే విధంగా రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షునికి స్వగ్రామంలోనే దౌర్జన్యకర సంఘటనలు, కేవలం స్థానిక ఎన్నికల్లో కూడా మరి బలవంతంగా ఎన్నికల్లో నామినేషన్ వేయకుండా ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కలిగించే విధంగా అక్కడ జరిగేటటువంటి సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం. మరి దాన్ని కింజరాపు అప్పన్న ఫిర్యాదు మేరకు నిన్న జరిగిన సంఘటనపై మరి ఎన్నికల కమిషన్ రమేష్ గారికి నేను విన్నపం కూడా జరిగింది. మరి విన్నవించుకున్న తర్వాత ఆయన స్పందించి ఈరోజు అచ్చెన్నాయుడు గారిని కూడా అరెస్ట్ చేయించినటువంటి సందర్భం ఈవేళ జరిగింది. మరి దానిని కూడా మరి తప్పుపట్టి మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీపై బురదల్లే కార్యక్రమం మరి రామ్మోహన్ నాయుడు అలాగే తెలుగుదేశం నాయకులు చేస్తున్న వాయనం అయితే చాలా బాధాకరం. ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఆశీర్వదించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి 170 స్థానాలకు గాను 151 స్థానాలు ఇచ్చి అఖండమైన మెజారిటీతో గెలిపించి మరి ప్రజల తాలూకా విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా చూపించడం జరిగింది. మరి ఎన్నిక జరిగిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అనేక కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరువగా అనేక కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతోంది. మరి చాలా కాలం తర్వాత పంచాయతీ ఎన్నికలు ఎప్పుడో 2018లో జరగాల్సిన ఎన్నికలు ఇంతవరకు రకరకాల కారణాలతో అది వాయిదాలు పడితే మరి అర్ధాంతరంగా మళ్ళీ కరోనా వైరస్ నిర్మూలన దిశగా అందరికీ ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కొంచెం ఒక నెల 2 నెలల తర్వాత చేద్దామన్నా తొందరగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారు మరి ఎన్నికలకి ఆదేశించడం, దానికి మీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎన్నికలంటే ఎప్పుడు కూడా మేము ఏపీ రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం అమలవడం లేదని, రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అమలవుతోందని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఆరోపించారు. ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి ఉన్మాదిలా మారి ప్రాణాలు తీస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ అధికారం చేపట్టిన తర్వాత 19 మంది టీడీపీ కార్యకర్తలను హత్య చేశారని తెలిపారు. 1350 మంది కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ జెండా చూస్తే జగన్ రెడ్డి భయంతో వణుకుతున్నారని తెలిపారు. దమ్ముంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయండి కోరారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం అమలు అవట్లేదు. రాజారెడ్డి గారి రాజ్యాంగం ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అమలవుతుంది. ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రాణాలని కాపాడాల్సిన వ్యక్తి ఏకంగా ఒక ఉన్మాదిలాగా ఈరోజు ప్రాణాలు తీస్తాం మనందరం చూస్తున్నాం. ఇది నిజంగానే చాలా బాధాకరం. ఆనాడు జగన్ రెడ్డి గారు చేసిన తప్పుల వల్ల
ఆయన తండ్రి ఎక్కడికి వెళ్ళారో మనందరం చూసాం. ఈరోజు ఏకంగా జగన్ రెడ్డి గారే తాలి బొట్టలు తెంచే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ పాపం మళ్ళీ జగన్ రెడ్డి గారు మూల్యం చెల్లించే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పటికీ 19 మంది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్ని అతి దారుణంగా ఈ ప్రభుత్వం హత్య చేసింది. 1350 మంది పైన దాడులు చేశారు. గతంలో మనం చూసాం మాచర్లకి మాజీ శాసనసభ్యుడు గోండా ఉమ్మా గారు, శాసన మండలి సభ్యుడు బుద్దా వెంకన్న గారు ఆనాడు మాచర్లకు వెళ్తే ఏ విధంగా వాళ్ళపైన దాడి చేశారో మనందరం చూసాం. అదేవిధంగా 2020 మార్చి నాటికి లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థుల్ని అసలు నామినేషన్ పత్రాలు ఫైల్ చేయనీయకుండా అడ్డగోలుగా చింపేసి కొన్ని జిల్లాల్లో అయితే 60, 70, 80% పదవులు యునానిమస్ చేసుకునే కూడా మనందరం ఈరోజు అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టి ఆయన రిమాండ్ పంపించే పరిస్థితి వచ్చింది. అదేవిధంగా మా అధికార ప్రతినిధి పట్టాభి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కడిగేస్తుంటే ఈరోజు విజయవాడలో దారుణంగా ఒక ఫ్యాక్షన్ సినిమాలో దాడి జరిగిన విధంగా ఈరోజు ఆయన పైన కూడా దాడి చేస్తాం జరుగుతుంది. 151 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాకున్నారు, మేము గెలిచామని చెప్పిన వ్యక్తులకి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా చూస్తే ఎందుకు ఉచ్చబడుతున్నాను అడుగుతున్నా. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నిలబడండి, ఎన్నికల్లో ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. కానీ ఈరోజు అన్ని వ్యవస్థలను మీరు వాడుకుని అడ్డగోలుగా యునానిమస్ చేసేదానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నామినేషన్ వేసేదానికి సిద్ధంగా లేని సమయంలో ఆయన వచ్చి ఆయన భార్య పుష్పావతి గారిని ఇక్కడ అభ్యర్థిగా పెడతాం జరిగింది. తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి అండగా నిలబడింది. ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి అండగా నిలబడ్డారని మొదటి రోజైతే మొత్తం ముందు ఇచ్చి కట్టేసి బెదిరించడానికి ప్రయత్నించారు. ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ప్రధానంగా చూస్తే సాంబార్ రాజు గారి పైన, మందిపాటి నాని గారి పైన, కృష్ణం రాజు గారి పైన వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. కానీ ఎందుకో సిఐ గారు ఇప్పటివరకు వాళ్ళపైన యాక్షన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం అమలు అవట్లేదు. రాజారెడ్డి గారి రాజ్యాంగం ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అమలవుతుంది. ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రాణాలని కాపాడాల్సిన వ్యక్తి ఏకంగా ఒక ఉన్మాదిలాగా ఈరోజు ప్రాణాలు తీస్తాం మనందరం చూస్తున్నాం. ఇది నిజంగానే చాలా బాధాకరం. ఆనాడు జగన్ రెడ్డి గారు చేసిన తప్పుల వల్ల ఆయన తండ్రి ఎక్కడికి వెళ్ళారో మనందరం చూసాం. ఈరోజు ఏకంగా జగన్ రెడ్డి గారే తాలి బొట్టలు తెంచే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ పాపం వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు పల్లెబాట కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నీళ్లపల్లి ఏకాంబర దేవాలయం నుండి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. బషీరాబాద్ మండలం పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో నీళ్లపల్లి, జల్పుల్, ఏక్మాయి మరియు నంద్యానాయక్ తాండాలో పర్యటించి గ్రామాల్లో నెలకొన్న సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని వెంట ఉన్న అధికారులను ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యే వెంట తెరాస నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.
తాండాకి ఏమైనా అడిగేటోళ్ళు లేదు సార్. ఒక రోజు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వస్తారు, ఆ ఇంటూ పన్ను కొట్టమని ఒకటే వస్తారు చూడు సార్. 250, 500 కొట్టమని చెప్తారు కానీ కసరా ఉన్నది ఏమున్నది చూడడానికి రారు ఎవరు. ఇప్పుడు పెట్టిస్తారు సెక్యూరిటీ ఒకసారి అడగండి సార్. తాండాకి వచ్చి చేసేసి ఇదే ఊరు నుంచి ఇదే విలేజ్ నుంచి పెట్టండి ఒక శానిటేషన్ ఎంప్లాయీని. అందుకనే వచ్చినా ఎందుకు వస్తాయి ఇవన్నీ రాసుకొని పోయి చేయడానికనే వచ్చినా. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఆఫీసర్లు వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు? మీరు తండ్రి ప్రాబ్లం చేయడానికనే వచ్చారు. సరేనా, చేద్దాం. ఇన్ని రోజులు ఎట్లుండేనో పోయింది కానీ ఇప్పుడైతే చేద్దాం, కంపల్సరీ చేద్దాం. మహబూబ్ నగర్ కిల్లా గణపురం మండలం షోళీపూర్, మానాజీపేట, కమాలోద్దీన్పూర్, గణపురం, మామిడిమాడ, అప్పారెడ్డిపల్లిలో రైతు వేదికలను రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. మంత్రి మాట్లాడుతూ రైతులందరిది ఒకే కులం, అది రైతు కులం అని తెలిపారు. అద్భుతాలు సృష్టించగల ఏకైక రంగం వ్యవసాయ రంగమని అన్నారు. కరోనాతో అన్ని రంగాలు మూలన పడ్డా వ్యవసాయం ఆగలేదని అన్నారు. వానాకాలం యాసంగిలో వ్యవసాయ శాఖ ఇచ్చిన ప్రణాళిక ప్రకారం పంటలు సాగు చేసేందుకు వ్యవసాయ అధికారులు రైతులను ప్రోత్సహించారు సూచించారు. రైతులు అధికారుల సూచనల ప్రకారం పంటలు సాగు చేయాలని కోరారు. ఎక్కడో అదనంగా పాటించిన పంట వివరాలు టీవీలో పెడితే, డిజిటల్ గా స్క్రీన్ లో ప్రొజెక్టర్లో పెడితే ఒకటే రోజు 2400 ఒక రైతు అన్ని చోట్ల ఇంకా రైతులు కూర్చొని చూస్తారు. కాబట్టి మనకు ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు విషయ పరిజ్ఞానం తెలుసుకొని మన అవగాహన పెంచుకుంటే ఈ రైతు వేదిక, దాంతోపాటు రైతులను ఒక ఐక్యమత్యంగా ఒక గడ్డకేది, ఒక నీడకేది తేవడం, కొడుకేది తేవడం. రైతులంతా ఉంటే రైతుల కులం లేదు. తిరుమల శ్రీవారిని జీహెచ్ఎంసీ మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ విరామ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందారు. ఆలయ అధికారులు ఆయనకు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి సత్కరించారు. దర్శనం అనంతరం బొంతు రామ్మోహన్ మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ నేతృత్వంలో తెలంగాణలో అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని, కేటీఆర్ ని సీఎం చేసే విషయంపై సమయం వచ్చినప్పుడు పార్టీలో అందరితో చర్చించి కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకుంటారని తెలిపారు. baby. సార్ మాస్క్ సార్ ఫోన్ తెచ్చినారా ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంది మన ఫోటోగ్రాఫర్ అది క్యాబ్ తర్వాత కట్టకడం కొట్టు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు, హైదరాబాద్ ప్రజలంతా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు, భూముల ఆన్లైను, మరి వ్యవసాయం, ఉద్యోగులు, మనందరినీ కూడా సుభిక్షంగా చూస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, తెలంగాణ ప్రజల్ని, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర ప్రజల్ని
మరి అభివృద్ధి పదంలో ప్రజాసేవలో ఉంచడానికి అవకాశం ఇచ్చి దాదాపు మన తెలంగాణ ప్రజల కోరికలన్నీ కూడా తీర్చే విధంగా శక్తినిచ్చిన స్వామివారికి, వెంకటేశ్వర స్వామి గారికి మన తెలంగాణ ప్రజలు ఇదే కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఇంకా ముందుకు పోవడానికి, బంగారు తెలంగాణ సాధనలో ఇంకా మాకు శక్తి సామర్థ్యాలు ఇవ్వాలని, హైదరాబాద్ ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, మరి ఆరోగ్యాలతో ఇంకా ఉండి తెలంగాణ ప్రజలకు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అందించుకుంటూ బంగారు తెలంగాణ సాధనలో. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. బోయిన్పల్లి మార్కెట్ యార్డ్లో వ్యర్థాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కేంద్రం ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై. వీణవంక మండలం చెల్లూరులో రైతు వేదిక రైతులకు అంకితం చేసిన మంత్రి ఈటెల రాజేందర్. పంచాయతీ ఎన్నికల విషయంలో రాజ్యాంగం చెప్పిందే చేస్తున్నాం స్పష్టం చేసిన ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్. టీడీపీ ఆకృత్యాలు పరాకాష్ఠకు చేరుతున్నాయి మండిపడ్డ డిప్యూటీ సీఎం కృష్ణదాస్. ఏపీ రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం అమలవడం లేదు రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అమలవుతోందన్న టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం.